Good morning, dear students. Welcome to English class. See, students, the God has given us many organs. These organs are very helpful to us. All these organs are granted by God to us. So, for that help, we should be grateful to our God. We should be thankful to our God. We should thank our God. ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಏನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಆರ್ಗಾನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿವೆ. ಸೊ ಅದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಜೋಸೆಫ್ ಪಿ ರೆನಾಲ್ಡಿ ಥ್ರೂ ದ poem Gratefulness. Right. So this poem is written by Joseph P. Rinaldi. Joseph P. Rinaldi. Okay, students, how he expresses his gratitude. Let's now ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಾನು ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಜೋಸೆಫ್ ಡಿ ರೆನಾಲ್ಡಿ ಬಗ್ಗೆ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಜೋಸೆಫ್ ಡಿ ರೆನಾಲ್ಡಿ has worked many years in the field of education. Andre, he spent 40 years in the field of education. He has given a lot of contribution to English literature. Actually, his contribution is to visual arts. Now, visual arts, drawing, painting, ಮತ್ತೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್, ಪೇಂಟಿಂಗ್, ರೈಟಿಂಗ್, ವುಡ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಇವು. ಮತ್ತು ಇವರ ಒಂದು ಫೇಮಸ್ ಪೊಯಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ, ಹಿಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಪೊಯಮ್ಸ್ ಆರ್ ಎ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಒಂದು, ಇನ್ನೊಂದು ಎ ಬರ್ತ್ಡೇ ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಬೌಂಟಿಫುಲ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಇನ್ನು ದ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ ವಿಂಡ್ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಪೊಯಮನ್ನು ಕೂಡ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವರ ಒಂದು ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಡೇ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಪೊಯಮ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದೆ. ರೈಟ್. ಹಾಗಾದರೆ ಇವರು ಹೇಗೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾರೆ ದೇವರಿಗೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಈ ಪೊಯಮಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆರ್ ಯು ರೆಡಿ ಟು ರೀಡ್ ದ ಪೊಯಮ್ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ನೆಸ್? ಓಕೆ, ಓಪನ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಲೋ ಇಟ್. ರೈಟ್. Poem Gratefulness, the poem for memorization. ಈ poem memorization ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ the poem for memorization. Right. Now, I am grateful for the eyes that I can see. I am grateful for the eyes that I can see. I am grateful for the eyes that I can see. The activities that can be done by me.
that I can see, the activities that can be done by me, by me, by me, by me, the activities that can be done by me. I am grateful for the years that I may hear. I am grateful for the years that I may hear. The sobbing of those who need me near. The sobbing of those who need me near. I am grateful for the eyes that I can see, the activities that can be done by me. I am grateful for the ears that I may hear, the sobbing of those who need me near, who need me near. I am grateful, I am grateful, I am grateful for the lips that might speak, that might speak, that might speak. I am grateful for the lips that might speak, that might speak. Words of comfort and peace to all who seek. Words of comfort and peace to all who seek. All who seek. Words of comfort and peace to all who seek. I am grateful for a mind that I might know, that I might know, that I might know. I am grateful for a mind, I am grateful for a mind that I might know, that I might know. How to aid those who need me so. How to aid those who need me so. How to aid those who need me so. I am grateful for the lips that might speak words of comfort and peace to all who seek, to God, to all who seek, to all who seek. I am grateful for a mind, I am grateful for a mind that I might know, that I might know, that I might know how to aid those who need me so, that how to aid those who need me so. I am grateful for the hands, I am grateful for the hands that I might do, that I might do, that I might do. I am grateful for the hands that I might do. Some orders or simple tasks for you, some orders or simple task for you. I am grateful for the ability to always pray. I am grateful for the ability to always pray. I am grateful for the ability to always pray. To give me the strength and guidance every day. To give me the strength and guidance every day. To give me the strength and guidance every day. I am grateful for one thing, all else above, all else above. I am grateful for one thing, all else above, all else above. That I was given a heart, that I was given a heart, that I may love, that I may love, that I may love.
grateful for one thing, all else above, all else above, that I was given a heart that I may love, that I may love. ಹೇಗಿದೆ ಪಯನ್? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ? ಎಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದೇ ಲೈನನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಏನು ಹೇಳಿದ್ರಿ? ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಲುಕ್ ಅಟ್ ಯುವರ್ ಐಸ್. ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೀವೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೈ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಡ್ ಗಿವನ್ ದ ಐಸ್ ಟು ಅಸ್? ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು? ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಅಂಥದ್ದು ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸಲು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಐಸ್, ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಐಸ್ ಈಸ್ ಟು ಸಿ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಡನ್ ಬೈ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಸಕಲ ಈ ಒಂದು ಏನು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಗಿಡ ಮರ ಬಳ್ಳಿಗಳು, ಸಸ್ಯಗಳು, ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಜಲಚರ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಏನೇನು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಕಣ್ಣು ನಮಗೆ ಆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಫಾರ್ ದಟ್ ರೀಸನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇ ಅವರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗಾಡ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಐ ಆಮ್ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದ ಐಸ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಪರ್ಪಸ್. I am also grateful for the ears given by God. So ದೇವರು ನಮಗೆ ಕಿವಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಕಿವಿ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ ಕೆಲಸ? ಕಿವಿ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ ಮಾಡ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ದೇ ಹಿಯರ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಸೆಡ್ ಬೈ ಅದರ್ಸ್. ಇತರರು ಹೇಳುವಂತಹ ಪದಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತವೆ ಮತ್ತೆ ಶಬ್ದವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಗ್ರಹಿಸುತ್ತವೆ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತವೆ, ಆಲಿಸ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದಟ್ ಮೇ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಿವಿಗಳು ಎಂಥದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ದ ಸಾಬಿಂಗ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಹೂ ನೀಡ್ ಮೀ ನಿಯರ್, ದ ಸಾಬಿಂಗ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಹೂ ನೀಡ್ ಮೀ ನಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಬಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅಳು, ಕ್ರೈಮ್. ಯಾರು ಅಳ್ತಾರೆ? ಅಳ ಅಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಬಡವರ ಒಂದು ಅಳು, ಆ ಅಳುವನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಕಿವಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀಯಾ ತಂದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿನಗೆ ನಾ ಚಿರಋಣಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಐ ಆಮ್ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಯು, ಐ ಆಮ್ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಟು ಯು for giving me the ears to hear the sobbing of those who need me near. ನೋಡಿ, ಸೊ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಬಡವರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಏನು ಊಟ, ಬಟ್ಟೆ, ವಸತಿಯ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಅವರು ಯಾರಾದರೂ ದಾನಶೂರರು ಇದ್ದಾರ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ. ದಾನಶೂರರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹಣವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಬಡ ಜನರಿಗೆ ನೀಡಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡೋಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಜನರ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳನ್ನು, ಅಳುವನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವರು ನನಗೆ ಕಿವಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. So for that reason, I am very grateful to God. Thank you God. Thank you God. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟು, ನನಗೆ ಆ ದೇವರು ಲಿಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ತುಟಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ತುಟಿಗಳು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದ್ದಾವೆ? ದೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್, ದೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್. ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತವೆ. ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾತನಾಡ್ತೀವಿ,
ಅದನ್ನು ಎಂಥ ಮಾತಾಡೋಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಫರ್ಟ್. ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಫರ್ಟ್. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತು, ನೆಮ್ಮದಿಯ ಮಾತು. ಒಂದು ನೆಮ್ಮದಿಯ ಮಾತು, ಶಾಂತಿಯ ಪದಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಶಾಂತಿಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಅಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಲಿಪ್ಸು ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಆ ದೇವರಿಗೆ ನಾನು ಸಲ್ಯೂಟ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ರೈಟ್, ಆ ದೇವರಿಗೆ ಸಲ್ಯೂಟ್. ಸೊ ಹೀಗೆ ನಾನು ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಟು ಗಾಡ್ ಫಾರ್ ಗ್ರಾಂಟಿಂಗ್ ಮೀ ಲಿಪ್ಸ್ that help us to speak the words of comfort and peace. Comfort and peace. Words of comfort and peace. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಒತ್ತಿ ಒತ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಪೀಸ್. ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಪೀಸ್. ಸೊ ನೋಡಿದ್ರಿ, ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಪೀಸ್ ಟು ಆಲ್ ಹೂ ಸೀಕ್. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿಗೋಸ್ಕರ ಸೊ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹೀಗೆ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ, ಏನು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರು ಒಂದು ಶಾಂತಿಗೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಪರಿತಪಿಸ್ತಾ ಇರೋಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಹೀಗೆ ಐ ಆಮ್ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಟು ಗಾಡ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ರೀಸನ್, ಫಾರ್ ಗ್ರಾಂಟಿಂಗ್ ಮೀ ದ ಲಿಪ್ಸ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಪೀಸ್. ರೈಟ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗಾಡ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ರೈಟ್, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಎ ಮೈಂಡ್. The God has given me mind. ದೇವರು ನನಗೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಏನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಎಂಥ ಮನಸ್ಸದು? ದಟ್ ಮೈಟ್ ನೋ. ನೋಡಿ, ಆ ಮನಸ್ಸು ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಏನನ್ನ? ಹೌ ಟು ಏಡ್ ದೋಸ್ ಹೂ ನೀಡ್ ಮೀ ಸೋ. ಹೌ ಟು ಏಡ್ ದೋಸ್ ಹೂ ನೀಡ್ ಮೀ ಸೋ. ಹೌ ಟು ಏಡ್ ದೋಸ್. ಸೊ ನನ್ನಿಂದ ಸಹಾಯವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡ್ತಾ ಇರುವಂಥವ್ರು ಯಾರು? ಅವರು. ಸೊ ಅವರ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ, ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ ತಂದೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಟು ಯು, ಐ ಆಮ್ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಟು ಯು. ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀಯಾ ನೀನು, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀಯಾ. ಆ ಮನಸ್ಸು ಅಂತ ಒಂದು ಮನಸ್ಸನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪರಮಾತ್ಮ ನಿನಗೆ ನಾನು ಚಿರಋಣಿ, ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೋದರೆ ಐ ಆಮ್ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ನೀನು ನಮಗೆಲ್ಲ ದುಡಿಯುವಂತಹ ಕೈಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀಯಾ. ಕೈಗಳು, ನೀನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕೈಗಳಿಂದ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಸಾರ್ಥಕಗೊಳಿಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ನೀನು ನಮಗೆ ಕೈಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀಯಾ, ಅವು ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತವೆ. ಎಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳು? ಇನ್ವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಎ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎಫರ್ಟ್ ಆರ್ ಎನರ್ಜಿ. ಆರ್ಡಸ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆರ್ಡಸ್ ವರ್ಕ್ ನೋಡಿ, ಶಕ್ತಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಬಳಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ಮನೆ ಕಟ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಆಳುಗಳಿರ್ತಾರೆ, ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಕೆಳಗಿನಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ, ಮೇಲಿನಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ, ಕೆಳಗಿನಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಸೊ ಸಿಮೆಂಟನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಲೇಬರನ್ನು ಬಳಸಿರೋದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಹಿಡಿದು ನಿಮಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಂಥದ್ದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ.
ಹಾರ್ಡಸ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಸಿಂಪಲ್ ಟಾಸ್ಕ್? ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಟಾಸ್ಕ್. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಬಾಯ್ ಬರ್ತಾನೆ, ಒಂದು ರೋಡ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸನ್ನು ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಮಿಲ್ಕ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಸೊ ಮಿಲ್ಕ್ ಪಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಇಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೈಗಳಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ರೈತ ಈಗಾಗಲೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೋಯಿಂಗ್ ಆಗೋಗಿದೆ, ಬಿತ್ತನೆ ಆಗೋಗಿದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆ ಒಂದು ಮೊಳಕೆಯನ್ನು ಹೊಡೆದು ಸೊ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಸೀನನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ರೈತ ಒಂದು ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಚೆಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ಕೈಯನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಉಳುಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ನೇಗಿಲನ್ನು ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಕೈಯನ್ನು ಬಳಸ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ನಾನಾ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಕೈಗಳಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಕೈಯನ್ನು ನೀನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀಯ ತಂದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಐ ಆಮ್ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಟು ಯು. ನಿನಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ ಭಗವಂತ. ಐ ಆಮ್ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಆಲ್ವೇಸ್ ಪ್ರೇ. ನೀನಿನ್ನೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೀಯ. ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಗೊತ್ತಾ? ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀಯಾ. ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಪ್ರೇ ಏನು? ಟು ಗಿವ್ ಮಿ ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂಡ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ. ದೇವರೇ ಪರಮಾತ್ಮ, ನನಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡು, ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಡು. ಪ್ರತಿದಿನ ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಡು ತಂದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಎಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ನೀನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀಯಾ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀಯಾ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಐ ಆಮ್ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಟು ಯು. Right. I am grateful for one thing. All else above. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅಂಗಗಳನ್ನು ನೀನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀಯಾ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾನು ಚಿರಋಣಿ. ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಆಲ್ ಎಲ್ಸ್ ಅಬೌವ್, ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ that I was given a heart that I may love. You have given a heart. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹೃದಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀಯಾ. ನನಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹೃದಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀಯಾ. ಎಲ್ಲರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಹೃದಯವನ್ನು ನೀನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀಯ ತಂದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿನಗೆ ನಾನು ಚಿರಋಣಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೈ ಗಾಡ್. ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ್ರು, ಭಗವಂತ ನೀನು ನನಗೆ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀಯಾ, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ. ಆ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿನಗೆ ನಾನು ಚಿರಋಣಿ. ಮತ್ತು ನೀನು ನನಗೆ ಒಂದು ಕಿವಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀಯಾ. ಈ ಒಂದು ಯಾರು ಶಕ್ತಿಹೀನರ, ಡೆಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪೂರ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅವರ ಒಂದು ಕ್ರೈಂಗನ್ನು ಆಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಅಗತ್ಯವಾದಂಥ ಕಿವಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀಯಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟು ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಯು. ಮತ್ತು ಒಂದು ಶಾಂತಿ, ಸಮಾಧಾನದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ತುಟಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀಯಾ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ತದನಂತರ ನೀನು ಮನಸ್ಸು, ಏನು ಯಾರು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀಯಾ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಹೋದರೆ ನನಗೆ
ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಸಿಂಪಲ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಮಾಡುವಂತಹ, ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಸರಳವಾದಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಕೈಯನ್ನು ಬಳಸ್ತೇವೆ. ಆ ಕೈಗಳನ್ನು ನೀನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ನಿನಗೆ ನಾನು ಚಿರಋಣಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನನಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಆಗಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನಗೆ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಂದೆ ಅಂತಂದೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಎಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ನನಗೆ ನೀನು ಕೊಟ್ಟಿದೀಯಾ. ಆದ್ದರಿಂದ ಐ ಆಮ್ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಟು ಯು. ಇನ್ನು ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೀನು ನನಗೆ ಏನಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟಿದೀಯ ಅಂದರೆ, ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದೀಯ? ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಹೃದಯ, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಒಂದು ಹೃದಯವನ್ನು ನೀನು ನನಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿದೀಯಾ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿನಗೆ ನಾ ಚಿರಋಣಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಮಕ್ಕಳ? ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೈಹಾರ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡಿ, ಅಂದರೆ ಮೆಮೊರೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪಯಣವನ್ನು ಕೇಳೋಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್.